भगवते वासुदेवाय। अथो मंगलाचरणम्। ओम मंगलम विष्णुर्भगवान् मंगलम मधुसूदनः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलोच्युत्यानन्तौ मंगल आसुमाधवः मंगलम श्रीनारायण मंगलम गोविंद हरिः मंगलम मुकुंद कृष्णः सर्वमंगलनिदानम् मंगलम पुरुषोत्तम मंगलम मुरलीधरः मंगलम वाद्यझंकार मंगलम गंधचंदनम मंगलम तुलसी वृक्ष मंगलम सजलकुंभः मंगलम शंखनिनाद मंगलमोंकार ध्वनिः मंगलम घृत प्रदीप मंगलम श्री जगेश्वरः। ओम शिव संकल्प मंगलाचरणमिदं सर्वकैलान हेतवे सकल पश्यन्तये साक्षान् मंगलमूर्तये श्री गोविंदाय समर्पयामि। नमो नमः स्वाहा। ओम तत्सदिति मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे गुरुनीश भक्तानीशमीशा अवतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलयताक्षौ विशंबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगद प्रियकरौ करुणा अवतारौ। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहदितौ गौरद्वये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमुनुदौ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। मणिपुरी कुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गी प्रदायिने मञ्जुलालीजुतस्था श्रीभृङ्गमञ्जुरी नामिने साधु ठाकुरकं भुवनेश्वर नामिने। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदं घनश्यामं पीताम्बरधरं परं श्री नंदनंदनं नौमि श्री गोपीजनवल्लभम्। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय भूतकर्मणे अनंताय दिभूताय कुतुस्थाय मने नमः।
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वरुण्यानं वरुण्याग्रं सुदकानं संसुदकम् ईशानं परमेश्वरं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्। नरनारायणं हरिं गोविन्दं ब्रजवल्लभं विश्वरूपं वसुदेवं नमामि पुरुषोत्तमं। ब्रजेन्द्रनन्दनं श्रीकृष्णं मथुरामण्डलेश्वरं द्वारकाधामभास्करं नमामि नीलमाधवम्। स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहुकमविचलं परेशं सूक्ष्मातिसूक्ष्मोचिन्त्य रूपं विश्वसहस्रारं महाबलवन्तं। सूर्यकान्तिसमुद्रजलं तिमिरारिं नित्यनिरञ्जनं देवेशं सर्वनियन्तारं यदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनं। यस्यो शासनशृङ्खलामुनिज्ञे प्रचण्डमार्तण्डश्च सततो आज्ञा बहश्चलति ओ संख्या भजन कुशल भक्ति भूषणास व्यक्त सर्वसौर युगेरियं बसयन्त्यात्मो दान হয়। मातृमर्यादा रक्षायै बाल चरित्रৈ गुप्त बेज संभीतवत् पलायमान ईश्वरं तमहं नम्रचित्त श्रुसिक्त मुखपङ्कजं नवनीत चौरं दामोदरं विषयानलदग्धचित्तानं यस्यो कथामृतं निरामयो मौषधम्। सक्रीदन्तःकरणे श्रीमूर्तिस्फुरणमणिर्वचनीय सुखसङ्गकं भवव्याधिनिवारणं तमेकान्तशरणं तारणं कारणं सौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं वारं वारं नमामि मधुसूदनम्। वारं वारं नमामि मधुसूदनं। जन्माद्यस्य यतयोऽन्वयादि तरो तच्चार्थस्य विग्रह सरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजवारि मृदं यथा विनिमय यत्र तिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रज्जितकैतवत्रौ परमनिर्मत् शराणं सतां वेद्यं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यो वरुद्यो तत्रौ कृतिभिः शुश्रूषु विस्तक्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलायं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयं कथितौ यदुरुनाभिस्तथा पञ्चमेव। षष्ठं भुजान्तरं दुर्युगलं कण्ठस्थराजन् नवम यदीयमुखराविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यस्य ललाटपत्रं शिरोऽपि यद्वादश एव भवति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सवितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। वंशकल्पतरु ओम वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐशय गुसायेर चरण बंदन যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। ऐशय গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হতে মিলে ভাই রাধা কৃষ্ণের যুগল চরণ।
এই সয় গোসাই যার মুই তার দাস, দাস বারো পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। ও তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনে বাস, জনমে জনমে মোর এই অবিলাস। এই সয় গোসাই প্রভু মোরে কর দয়া, চরণে চরণ নিলাম দাও পদসায়া। এই সয় গোসাই যবে ব্রজে কৈলাবাস, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। ও মনের আনন্দে বলো হরি ব্রজ বৃন্দাবন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। মনের আনন্দে বলো হরি ব্রজ বৃন্দাবন। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ। নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আজিকার এই শুভ দিনে, শুভ সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যাকালীন আয়োজিত নিত্য নিক্কা নিক্কা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর নিয়মিত যে অনুষ্ঠান হান, আজিকার এই দেশের ভিতরে দেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশান্তরে তো যেগি শ্রবণ পেইতারা দেখতারা ও পরম ভাগবত গিরিগীথানির শ্রীচরণে মর্তা কোটি কোটি দণ্ডবত, শাস্ত্রাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি করুরি। পরম ভাগবত আজিকার যে অধ্যায় হান শ্রীমদ্ ভাগবত বুনিন মহাপুরাণ, অমল পুরাণ, শ্রেষ্ঠ পুরাণ। এই পুরাণ ইলতায় দ্বাদশ স্কন্ধ বিশিষ্ট পুরাণ হান। এ দ্বাদশ স্কন্ধ মহাপুরাণের প্রত্যেকটা স্কন্ধই হান ইলতায় ভগবানের শ্রীঅঙ্গ আঁকিহান। মি মঙ্গলাচরণেই পৈলাকায় মি ভগবানের শ্রীঅঙ্গ হাব্বি মি পৈলাকায় ভগবানরে নিরূপণ করেছিল গো। পাদৌ যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুরীয়ং কথিতৌ যদুরুনাবিশ তথা পঞ্চমেব, ষষ্ঠং ভুজান্তরং দুর্যুগলং কণ্ঠস্থরাজন, নবম যদিও মুখরাবিন্দং দশম প্রবুল্লং। শুধু পরম ভাগবত গিরিগীতানি দশম স্কন্ধ দশম প্রফুল্লং। দশম বলতে স্কন্ধ ইহান ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর মাইথং হান। 12 এ দশম স্কন্ধর ভিতরে
ভগবানের লীলা দশম স্কন্ধর ভিতরে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ামণি যে লীলা বলতরা ও লীলা হন রাসলীলা হন দশম স্কন্ধের ভিতরে ভগবানে প্রকাশ করিয়া গেছিগা। এই দশম স্কন্ধ বলতরা ইহান দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে দশম স্কন্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভগবানে যা লীলা প্রকাশ করিয়া গেছিগা এবং ভগবান যে অবতীর্ণ হইল এই দশম স্কন্ধের ভিতরে ভগবান যে লীলা ভগবানের যে লীলার মধ্যে চূড়ামণি লীলা মুকুটমণি লীলা বলরাং শ্রেষ্ঠ লীলা যে লীলা এ লীলা ইহান দশম স্কন্ধের ভিতরে প্রকাশ করিয়া গেছিগা। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা এ লীলা দশম স্কন্ধের ভিতরে আর এক মুখ বিন্যাস বিভাজন করিয়া গেছিগা। দশম স্কন্ধের ভিতরে এই লীলার মধ্যে আর এক মুখ বিভাজন করিয়া গেছিগা। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা এ লীলা ইহান তিন প্রকারে বিভাজন করিছে। লীলা তিনহান ইলতায় এক ব্রজলীলা, দুই মথুরা লীলা, 3 দ্বারকা লীলা। দশম স্কন্ধ বলতে এই স্কন্ধের ভিতরে অধ্যায় আছে তা 90 এই 90 অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম যে 4 অধ্যায় ইলতায় ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাগিরকর প্রার্থনায় যে পৃথিবী ভূভার ইহান হরণ করা নির্কা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ বা জন্ম। 12 পঞ্চম অধ্যায়ে তো 39 অধ্যায় পাইয়া ইলতায় ব্রজলীলা। শুধু পরম ভাগবত গিরিগীতানি পঞ্চম অধ্যায় 4 অর্থাৎ প্রথম 4 অধ্যায় ইলতায় মানে পৃথিবী মাতার যে ভারিয়ান হরণ করানিরকা ব্রহ্মাগিরকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাগিরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকরাং প্রার্থনা করিল সময় উহান প্রার্থনা করানির পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের আবির্ভাব। এ 4 অধ্যায় ইহান 4 অধ্যায় নমিয়া 5 অধ্যায়তে তো 39 অধ্যায় পেয়া ইলতায় ব্রজলীলা। 39 পর্যন্ত ব্রজলীলা। 40 অধ্যায় তো এনতাগা 40 অধ্যায়ে 40 অধ্যায়ে কিন্তু লীলাহান ইলতায় যমুনার যে জলে যমুনার জলের মধ্যে অক্রুর গিরক কর্তৃক পরম ভক্ত অক্রুর গিরক কর্তৃক ওই যমুনার জলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকরে পরম ভক্ত অক্রুরে যে স্তুতি হন ইলতায় 40 অধ্যায়ে। 12 গিরিগীতানি 40 নমিয়া 41 তো 51 অধ্যায় পর্যন্ত ইলতায় মথুরা লীলা। 12 52 অধ্যায়ে তো 90 অধ্যায় পায়া ইলতায় দ্বারক লীলা বর্ণিত ইসেহান। তো পরম ভাগবত শুধু গিরিগীতানি পৈলাকার যে অধ্যায় যে 4 অধ্যায় এই 4 অধ্যায় প্রথম 4 অধ্যায় ইলতায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাগিরকে ভগবান প্রার্থনা করিলতা যে ভার হরণ করা নির্কা। তারপরেই ভগবানের আবির্ভাব। আজি প্রথম অধ্যায় মি আরামুক
পরম ভাগবত গিরিকিতানির চরণে ক্ষমা দিয়া মিয়া পাগা দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তুমি আরম্ভ করুরি। ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। দশম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়। শ্রীরাজ উবাচ কথিতৌ বংশ বিস্তারো ভবতা সমসূর্যয়ঃ রাজ্ঞাঞ্চ বয়ো বংশ্যানাম চরিতম পরমদ্ভুতম। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সম্পত্তি যুক্ত রাজা পরীক্ষিত এমতাকা পরীক্ষিত বুলতারা গিরো গেগো ইলতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের প্রেম বুলতারা প্রেম মাধুর্য সম্পদ উহান সবসময় পরীক্ষিতর লগে আছে বুনিয়ায় আজিকা পৈলাকায় ইহাত মাতেসান শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সম্পত্তি যুক্ত এমতার ভগবানের প্রেম সম্পত্তি ইহান কার লগে যুক্ত হয়ে আছে সদা সর্বদা রাজা পরীক্ষিত। এমতাকা ভগবানের প্রেম মাধুর্য লগে সবসময় থার ও গিরক পরীক্ষিত মহারাজায় মাতে আনে রান শ্রী সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং হে মহামুনি চন্দ্রবংশ তিতে চন্দ্রবংশ 12 সূর্যবংশ পূর্বে বর্ণনা করিয়া গিয়াসত এমতাকা এই যে পুরুর ককুস্থ যে কুরুর যে রাজা আসি রাজা এতার যে তাঙর পরমাদ্ভুত তাঙর যে চরিত্র উহান বর্ণনা করিয়া গিয়াসত পরমাদ্ভুত অলৌকিকম পরম বিস্ময়াবহম এমতাকা পুরুবংশর যে রাজা এটা পরমাদ্ভুত অলৌকিক পরম বিস্ময়া আচানক ওনার মতো তাঙ্গর অলৌকিক এ রাজা এটার চরিত্র এটা ইহান পরীক্ষিত মহারাজায় মাতে আনের হান এটা বিতি বর্ণনা করিয়া গিয়াসত হে মুনিদেব। দ্বিতীয় শ্লোকে মাতে এটা যদুস্য ধর্মশীলস্য নিতরাম মুনিষত্তমা তত্রাং সেনাবর্তিনৈষ্য বিষ্ণুর বীর্যানি সংশয়নঃ। শুধু পরম ভাগবত পরীক্ষিত মহারাজা আরম্ভ মাতে আনেরা হে মুনি সত্তম তি ভক্ত শ্রেষ্ঠ যদুবংশর বর্ণনা বিস্তারভাবে মিয়াম বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াসত যদুবংশর আজি এই পরম ধর্মশীল এই যদুবংশ এটা আজি এই যদুবংশর ভিতরে অর্থাৎ সংকর্ষণ অংশ বলদেব বলরাম সহ আজি অবতীর্ণ ইয়া স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণর লগে এই যদুবংশে সংকর্ষণ অংশ বলদেব সহ এই দিয়োগী যে সমস্ত তাঙ্গি যে পরমাদ্ভুত লীলা করিয়া গিয়াছেগা অদ্ভুত যে লীলা
এই অদ্ভুত লীলা এটা আজি এর বর্ণনা এই যে লীলার যে কাহিনী এটা মি হুনানি মনাউরি মোরে হুনুয়ে দে এসারে করিয়া সুদি পরম ভাগবত গিরিগীতানি এসারে করিয়া এমতাকা মুনিদেবরাং পরীক্ষিত মহারাজায় মাতে আনের হান আজি ভগবান শ্লোকস্থ নি 3 নম্বর শ্লোকে জানার আগে সংক্ষিপ্ত ভাগে বিষ্ণু নিয়া শুধু জ্ঞানী গুণী অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির শ্রীমুখে তো ইদানিং অনেক কিছু মি হুনুরি দেখুরি এনতেকা বিষ্ণু শ্লোকস্থ অর্থাৎ বিষ্ণু বলতেরা শব্দটির খানি আলোচনা আহান মি সংক্ষিপ্তভাবে মাতে যাউরিগা 3 নম্বর শ্লোকে জানার আগে এনতাকার বিষ্ণু শব্দই হান ভগবান বিষ্ণু বললেই আমি বৈকুণ্ঠপতি জগৎপালক নারায়ণ ভগবান নারায়ণরে আমি খালকরাং বিষ্ণু বললেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বুনিয়ে আমি খালকরাং কিন্তু বিষ্ণু বারো কৃষ্ণের মধ্যে যে পার্থক্য ইহান হাবিয়ে কিন্তু চিন্তা গভীরভাবে চিন্তা বা অনুভূতির ভিতরে নেনান হাবিয়ে অনেকেই নিতে রাগা অনেকেই না নিতে রাগা বিষ্ণু বারো কৃষ্ণ বিষ্ণু বারো কৃষ্ণের মধ্যে যে পার্থক্য আন বিষ্ণুই যে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ইসেগা ইহানেই অনেকেই ধারণা কর্তারা উহান্ন মহাজন স্বরগোসাইয়ের মধ্যে শ্রী সনাতন গোস্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়া গেছিগা ইহাত শ্লোকাত মাতিছে আন বিষ্ণু ব্যাপকতা পরিয় বসানানস্য স্বয়ং ভগবত শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত শ্রীকৃষ্ণস্য এমন বিষ্ণু শব্দের ধাতু প্রত্যয় বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ পারাংতা বেবিশিষ্ট প্রাকৃতা প্রাকৃতম সর্বম ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণু ইহাত অনেক মহাজন শ্রীধর স্বামী শ্রীবীর রাঘবাচার্য শ্রী বল্লভাচার্য সনাতন গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এতাহা বিয়ে এমতাগার শ্রীমদ্ ভাগবতম বলতরা ভাগবত দশম স্কন্ধে তাঙ্গি টিকা দিয়া গিয়াছে গা এতাহা বিয়ে মাতে গিয়াছে হান যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অংশাবতার নাবে কৃষ্ণ অংশগণ নাবে কৃষ্ণষ্টু ভগবান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরগিলতায় পূর্ণ অংশী এবং এতাহাব্বি মহাজনতায় এমতাকা যে বসুদেবস্য জনকঃ সুতরাং বিষ্ণু নারায়ণ এতাহাব্বি কৃষ্ণ এতাহাব্বি বসুদেব নন্দেনেরই নাম আকিহান এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই
বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের অংশ। শুধু পরম ভাগবত পরিষ্কারিয়া এমতাকা পরিষ্কারিয়া মহাজনতায় মাতে গিয়াছে হান স্বয়ং কৃষ্ণষ্ট ভগবান স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ গ অংশী গ এবং বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণও বলরাং বিষ্ণু বলরাং এ বিষ্ণু ইলতায় বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু ইলতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের অংশ হান। শুধু পরম ভাগবত এন্তাকা 3 নম্বর যে শ্লোক 3 নম্বর শ্লোকে অবতীর্য যদুর্বংশে ভগবান ভূত ভাবনা কৃতবান ইয়ানি বিষাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাত। হে মুনিষত্তম ইহান কারে মাতের হান পরম বৈষ্ণব পরীক্ষিত মহারাজায় সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং মাতের তা হে মুনিষত্তম তি ভক্ত শ্রেষ্ঠ যদুর্বংশর বর্ণনা করিয়া গিয়াসদ্গা সেই পরম ধর্মশীল আজি এই যদুবংশের ভিতরেই শুধু ভাগবত এমতাকা 3 নম্বর যে শ্লোক এই 2 নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যান আমি পুনরায় আরাম রিপিট করে বেললু। 3 নম্বর যে শ্লোক অবতীর্য যদুর্বংশে ভগবান ভূত ভাবনা কৃতবান ইয়ানি বিষাত্মা নো বদ বিস্তরাত। এমতাকার মাধুর্য প্রেম দান ইহান জগৎপালক ভগবান হাব্বির স্বাভাবিক হিতকারী হাব্বির হবা উহান হিত উহান কুঙ্গই সদা সর্বদা সর্বেই ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে যে গ জগৎপালক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ইহানরেই পালন কর্তা ব্রহ্মাণ্ড ইহানরেই আরাগ মুখ মাঙ্করের গ প্রলয় করের গ ও ঈশ্বর গ পরমেশ্বর গ যদুবংশে অবতীর্ণ ইয়া তা জিহান করিয়া গিয়াছে গা এটা হাব্বি তার লীলা মহিমা এটা হাব্বি আজি বর্ণনা মিয়াম বিস্তারভাবে ইহান মি মোর মি হুনানি হাদা পৌরি ইহানেই নিবেদন করে রান পরীক্ষিত মহারাজায় সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং এমতাগা বিস্তারভাবে ভগবানের যে লীলায়াতা আজ এই হুনানি হাদা পাইয়া স্বয়ং পরম ভক্ত পরীক্ষিত মহারাজাই সুখদেব গোস্বামী গিরকরাংদের বারবার যে নিবেদন বা আবেদন করানিও করল শুধু গিরিগেথানি নিবৃত তৈরিরু রূপ গিয়মানত ভ বৌষদাস সত্র মনো অভিরামত কৌত্তম শ্লোক গুণানুভত বদত পুমান বিরজেতত বিনা পশুঘাতত। শুধু
এমতাকার জগৎ সংসারী আর সংসার বাসনা বিহীন অর্থাৎ কামনা বাসনা নেই, মানে সংসারে আসক্ত বিহীন আজি অনেক অনেক পরম মহাপুরুষ পরম ভক্ত জগৎ শ্রেষ্ঠ যেমন নারদাদি এসারে করিয়া মুক্তপ্রাপ্ত আসিয়েতায় এটা স্বয়ং সদা সর্বদা স্বয়ং নিরন্তর ভগবানের গুণ গান ভগবানের মহিমা এটাই সবসময় অনুষ্ঠান করিয়া জিতেরাগা যে গি জগতের লেগে কোনো সম্পর্ক নেই, মুখ্যপ্রাপ্ত জগতে আছে কিন্তু জগতের লোকে তার কোনো কানেকশন নেই, মুমুক্ষু ও ব্যক্তিগতা জনতায় জ্ঞানরে এ ভব সংসারর রোগ নিবারণর একমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র একমাত্র আশ্রয় হান্নে বুনিয়া খালকর্তারা এবার সংসার ব্যাধি যে কামনা বাসনা জগতের যে আসন্নযুক্ত ইয়া আমি যে আসি সংসার আসক্ত ইয়া আসি এ সংসার আসক্তি ইহানোরে এমতাগা মাতে ইহান ব্যাধি এ ব্যাধি ইহার তো নিবারণ অনার কাজে যে গিয়ে শ্রবণে বিষয়াসক্ত বিষয়ে আসক্ত ইয়া আসি জনতাও এমতাগার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের তার যে মাধুর্য লীলা মহিমা এটা হাব্বি এই কর্ণের ভিতরে হমিলেই মনহান শীতলিয়া পরের গা বারো খানিং জ্ঞানুহান ভগবানের যে মহিমা লীলামৃত অমৃততা খানিং কর্ণের ভিতরে গিয়া হমিয়া যে পাকা হৃদয়ঙ্গম ইয়া পরের গা তখন হৃদয় শীতল ইয়া পরের গা বারো খানিং আন জ্ঞান বা অর্থ আন খানিং পারা হারপানি পারলেই মনের ভিতরে যে পরমানন্দের যে সঞ্চারর যে আনন্দ পরমানন্দ যে পারাং ভগবানের ওই লীলামৃত শ্রবণ পানার পরে কুঙ্গি বিষয়ে আসক্ত যে কি বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া কামনা বাসনায় জর্জরিত হইয়া আসি জনতাও ভগবানের সেই মহিমামৃত ভগবানের সেই লীলামৃত মহিমামৃত লীলামৃত সেই অমৃততা অন্তরের অন্তঃস্থলে যেই কর্ণের ভিতর দিয়া যে হমিত হইগা যে গো বিষয়ে আসক্ত আসে জনগৌ তাও কিন্তু পরমানন্দ পার অন্তরের অন্তঃস্থলে আনন্দের সঞ্চার ঘটে। আজি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ সদা সর্বদা পরিসেবিত, আজি সদা সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের সেই নামতা সদা সর্বদা শ্রবণ কর্তারা শ্রী গোবিন্দের সেই নাম রূপ গুণ লীলামৃত যে কথা শ্রবণ কীর্তনাদি এটা সদা সর্বদা শ্রবণ কর্তারা বারো একমাত্র আত্মঘাতী ব্যাত আত্মক্লেশী যেগি আত্মঘাতী যেগি পশু শিকার কর্তারা নিত্য নিত্য জীব হত্যা কর্তারা ও জীব ভিন্ন যেগি সদা সর্বদা মায়া দয়া নেই ব্যাত শিকারী নিত্য নিত্য জীব হত্যা করে
ওজন ব্যতীত বাকি জগতে আসি এটাতে কিসারে ভগবানের সেই লীলামৃত কথামৃত রূপ গুণ ভগবানের নাম গান সংকীর্তন উহাত্ত তাঙি বিরত ইয়া থানা নোয়ার তারা একমাত্র আত্মঘাতী বিয়াদ ব্যতীত জগতে যে আসি যেগি বিষয়ে আসক্ত হোক কামনা বাসনায় থাইলেও এটা হাব্বি জগতের এটা হাব্বি কিন্তু ভগবানের এই গুণামৃত লীলামৃত ভিন্ন থানা নোয়ার তারা শুধু গিরিগিথানি 5 নম্বর শ্লোকে আহিয়া আজি মাদেনান পরীক্ষিত মহারাজায় পিতা মহামে সমরে অরঞ্জয়ীর দেব ব্রতাধ্যাদি রথৈর্স্তি মিঙ্গিলহৈর দূরত্বয়ম কৌরব সৈন্য সাগরম কৃতুয়াতরম বশ্যপদম ইস্মো যৎপ্লোবহ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের শ্রী চরণ উহানই তরণীগ অর্থাৎ এই ভব সমুদ্রের তরণীগ খাল করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের রাতুল সেই পাদপদ্ম উহানুরই অর্থাৎ মোর পিতামহ কুরুবংশের মোর পিতামহ আদি প্রভুর যেই চরণ উহানই তরণী আশ্রয় বা তরণী ইহানে খাল করিয়া আজি মোর পিতামহা আদি মোর পূর্বপুরুষ আজি যুদ্ধে অমর জয়ী ইয়া গেলগা রথি প্রবর রথিগ মোর স্বয়ং ভীষ্মাদিরূপ বিশ্বদেব এসারে করিয়া কৌরব সৈন্য সাগর কৌরবর 80 সৈন্য সামন্তর সাগর স্বরূপ সৈন্য এটাও এমতাকার মায়া স্বরূপ এই যে মায়াময় কামনা বাসনার মায়াময় সমুদ্র ইহাত্ত তাঙি নুঙিয়া গবস্য পদের ন্যায় এটাই পারিয়া গেলগা শুধু পরম ভাগবত যার কোনো কুল কিনারা নেই মহাসমুদ্র মায়াময় এই যে মহাসমুদ্র ইহাত্ত কিসারে নুঙিয়া তাঙি পারিলা বললে গবস্য পথ অর্থাৎ গুরু আগর তার জাঙর যে খুরর মাতিয়ার যে তার যে জাঙর যে মাটির গজে যে তার ক্ষুণ্ণ যে হুরকাং গর্ত সোয়ানোর নাই ঠিক অসারে গসপদইয়া বলগা এত বড় মহাসমুদ্র যার কোনো কুল কিনারা নেই এই মায়া রূপ সমুদ্র ইহান কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকের চরণ উহান তাঙি তরণী খাল করিয়া আশ্রয় করল থাকতে গস্যপদ ইয়া বলগা গবস্যপদ গাভী আগর নখর আগাতে মাটিখানি খুদিয়া অল্প পরিমাণ জল ধার নাই ঠিক অসারে গসপদর মতো ইয়া বলগা যার কোনো সীমাহীন মায়ারূপ এই সমুদ্র ইহান এসারে হুরকাং ইয়া এটাই নুঙিয়া ভগবানের চরণ উহা নই তরণী বুনিয়া আশ্রয় নিয়া এটাই নুঙিয়া পারিয়া গেলগা দ্রৌণস্ত্র বিপ্লুস্ত বিদম মদঙ্গম সন্তান বীজম কুরু পান্দবানম যুগুপ কুক্ষিম গত আত্মচক্র মাতুচ্চ মেজো শরণম গতয়ঃ আজি মোর ইমা জননী
ইহান শুধু ইহান পরীক্ষিত মহারাজার কথা হান মোর ইমা জননী সদা সর্বদা ভগবানের চরণে শরণাপন্ন ইয়াথার, যার কারণে আজি ইমার গর্বে প্রভূতি প্রবেশ ইলে সুদর্শন চক্র ধারণ পূর্বক আজি অশ্বত্থামার মতো সেই অস্ত্রর তাপে দগ্ধ প্রায়, আজি প্রায় সাইয়া পলগা এমন অস্ত্রর তাপে দগ্ধ প্রায় সাইয়া পলগা অশ্বত্থামার পিতক, অশ্বত্থামার অস্ত্রে দ্রোণাচার্য গুরুদেবর পিতক অস্ত্রথামার সেই ব্রহ্ম অস্ত্রে ইয়ান প্রায় দগ্ধ ইয়া পলগা, কিন্তু কুরু পাণ্ডবের বংশ ইহান মাঙুইয়া জিতইয়া বনিয়া প্রভু মোর দেহ ইহানরে ইতি রক্ষা করিস থান। পরীক্ষিত মহারাজায় এসারে মাতেরা নেহার মরিমাও উত্তরা সদা সর্বদা ভগবানের চরণে হাব্বিতা সমর্পণ করিয়া ভগবানের চরণে আশ্রয় নিয়া থার মোর ইমা গো। মোর জননী ইমার সেই গর্বে আজিকা বংশয়ান মাঙুইয়া জিতইয়া বুনিয়া আজি সুদর্শ চক্রন ধারণ করিয়া প্রভু তি গুরুরূপ ধারণ করিয়া এ বংশ ইহানরে রক্ষা করানির গা বুনিয়া মোর দেহ ইহানরে ইতি রক্ষা করিস থান। বীর্যানি তস্যাখিল দেহ ভাজা অন্তর বহিঃ পুরুষ কাল রূপ হৈ প্রয়সতো মৃত্যু মূতামৃতঞ্চ মায়া মনুষ্য বদসৌ বিদ্বান। হে বিদ্বান, যে গো সর্বজীবের অন্তরের ভিতরেও বা বাহিরেও যে গো পুরুষ বা কাল রূপে অবস্থান করিয়া আছে গো, আজি অন্তর্দৃষ্টি জীব অতারে যে গো ভগবানরে অন্তর্দৃষ্টি জীব অতারে তি মুখ্য লাভ করুয়ার গো, বারো বহির্দৃষ্টি অর্থাৎ বাহিরের যে মায়া সংসারে আসি জীব অতারে এ সংসারী আত্মি তাঙরে আর আগমুক্তি দুঃখ প্রদান করর গো। মোর সেই কুলদেবতা জীবন রক্ষক শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা ইহান মি মোরাং বিস্তারভাবে মিয়াম করে মোরে বর্ণনা করিয়া হুনুয়ানে কুলদেবতা এমতাকা পরীক্ষিত মহারাজায় কুলদেবতা মাতের কারণ ইহানিল তাই যে কুলহান মাঙনিত পড়িল বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে গুরুরূপ ধারণ করিয়া পুনরায় ওই কুল বংশওয়ানরেই রক্ষা করল তা, যার কারণে পরীক্ষিত মহারাজায় কুলদেবতা বুনিয়া ভগবানরে সম্বোধন করে পরম ভাগবত। শুধু গিরিগিথানি কুলদেবতা বুনিয়া সম্বোধন করে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গির করে ওরে কুলদেবতা গয় মোর জীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছে গা। ও কুলদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর তার লীলা মহিমা কথামৃত ইহানমি বর্ণনা বিস্তারভাবে বর্ণনা করিয়া হুনুয়া বুনিয়া আবেদন করে তা তারা পরীক্ষিত মহারাজায় সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং।
रुहिण्यास्तनयहौ प्रक्तरामहौ शङ्करसनस्तया देवक्या गर्भसम्बन्धः कूतो देहान्तरं विना। আজি স্বয়ং শ্রী বলরাম রোহিণীর পুতক ইহান স্বয়ং গুরুদেবের শ্রীমুখেত মি শুনলু বারো রোহিণীর পুতকরে আরাগ মুখ মুনি গুরুদেবে আরাগ মুখ দেবকীর পুতকও মাতিছত উহান্ন মোর জিজ্ঞাসাহান একই দেহে কিসারে করিয়া দুগর গর্বে কিসারে করিয়া জলম লইলতা ইহানমি হারপানি হাদা পাউড়ি বনিয়া ইহানো প্রশ্ন থইলতা পরীক্ষিত মহারাজায় কস্মান মুকুন্দ ভগবান পিতুর গৃহাদ ব্রজম গতঃ को बाशं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सातो तं पतिः। আজি অসুরাদিত্য সিং করিয়া অর্থাৎ অসুর 12 মুক্তিদাতা আজি পরম ভক্তগণর প্রেমদাতা অসুরে তো সিং করিয়া মুক্তিদাতা প্রেমদাতা জগতিহার স্বয়ং প্রভু শ্রী ভগবান কি কারণে আজি এই ভগবানরে বসুদেবর গড়েত্ব কি কারণে নন্দালয়ে তা গমন করিয়া গেল গাতা বসুদেব বর গৃহ অর্থাৎ বসুদেবর গৃহ ত্যাগ করিয়া নন্দালয়ে যে গমন করল তা এর পিছনে কি কারণ হ্যাঁ যে গো ভক্তজনর পালক যে গো ভক্তজনর রক্ষা করে গো ভক্তজনরে জগতের হাব্বি জীব এতারে যে গো লালন পালন করে গিরক শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরক আজি ও গিরগ তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী তার লগে তা কুরাং বাস করল গাতা ইহানো প্রশ্ন থইল তা পরীক্ষিত মহারাজায় সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং ব্রজে বসুন কিম করন মধুর পরিয়াঞ্চ কেশবঃ ভ্রাতো রঞ্চাবদিত कंसम मातुरद्धा तदर्हनम देहम मनुष्याश्रितयो कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपरियं सह वत्सित पत्न्यो कैत भवन प्रभु। शिव बिरिंची अर्थात शिव महादेव স্বয়ং শিব মহাদেব হ্যাঁ এই মহাদেব সদা সর্বদা দেবের মধ্যে মহাদেব এই মহাদেব সদা সর্বদা শ্রী গোবিন্দ ব্রজে অর্থাৎ সেবিত চরণ যার চরণ সদা সর্বদা সেবা করেন কার সেবা শ্রী গোবিন্দ ব্রজে অর্থাৎ 84 ক্রুশ ব্রজমণ্ডলের ভিতরে শিব মহাদেব নেই এমন জায়গা নেই চতুর্দিকে শিব মহাদেবে পাহারাদার গইয়া নিত্য নিত্য নিক্কা নিক্কা ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সেই রাতুল চরণুহান সেবা বারো সেই রাতুল চরণুহানোর এই সদা সর্বদা অন্তরের অন্তঃস্থলে
স্মরণ করিয়া ব্রজভূম বৃন্দাবনের এই রক্ষা করিয়া থার্গ সেই শিব মহাদেব সেই শ্রী গোবিন্দ আজি ব্রজে মথুরায় বারো দ্বারকায় অবস্থান করল সময় হওয়ার কিহান কিহান ব্রজভূম বৃন্দাবনে কিহান লীলা করিয়াছিল বারো মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে কিহান লীলা করিয়া গিয়াছেগা বা দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকে কিহান লীলা করিয়া গিয়াছেগা বারো এটা হাব্বি মি হুনানি হাদা পৌরি বারো জননীর ভ্রাতা অর্থাৎ মোর মামা মোর ইমার বেয়ক সাক্ষাৎ বেয়ক স্বয়ং কংস আজি কংস আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গড়কে কি দিয়া ও কংস গড়ে মোর মামা গড়ে মারলতা কি দিয়া ইহান প্রশ্ন থইলতা পরীক্ষিত মহারাজায় কারাং মুনিদেবরাং স্বয়ং গুরুদেব মুনিদেবরাং আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং প্রশ্ন থইলতা দেহং মনুষ্য আশ্রিতয় কতি বর্ষানি বৃষ্ণিবিহ যদুপরিয়াম সহাবৎসিত পত্ন্যহ কৈত্য ভবন প্রভু শ্রী ভগবান নরাকৃতি অর্থাৎ আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরক অর্থাৎ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আজি পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ যাদব অতার লগে তার বংশধর যাদব অতার লগে কতদিন ব্যাপী দ্বারকায় বসবাস করেছিল বারো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দর অর্থাৎ পত্নী দেবী সহধর্মিনী দেবী কুইগ ইছিলতা ইহানও পরীক্ষিত মহারাজায় আঙ্করের তা প্রশ্ন থরতা কারাং সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং এত ধন্যচ সর্বং মে মুনে কৃষ্ণ বিচষ্টতম ভক্ত মরহসি সর্বং শ্রদ্ধো দানয়া বিস্তৃতম সুধী পরম ভাগবত গিরিগীতানি এমতাকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের লীলামনন পরায়ণ হে সর্বজ্ঞ শিরোমণি এমতাকার মাতের যে বাক্য হ্যান পরীক্ষিত মহারাজায় কারে বললে ব্রহ্মচারী আজন্ম ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী গিরো করে মাতে আনের হান শ্রীকৃষ্ণ লীলামনন পরায়ণ সদা সর্বদা সুখদেব গোস্বামী গিরক কৃষ্ণ লীলা মনন স্মরণ সদা সর্বদা ভগবানের লীলা ইহান অন্তরের ভিতরে স্মরণ করিয়া থার্গ বারো সর্বজ্ঞ শিরোমণি অর্থাৎ হাব্বিতা হারপার জন্গ কুঙ্গ সুখদেব গোস্বামী গিরক মাতে না মি জিজ্ঞাসা অর্থাৎ আঙ্করানির মতো বা প্রশ্ন করানির মতো উহানো মি না জানাউরি পরীক্ষে দিয়ে মাতে আনেরান হে কৃষ্ণ লীলা মনন পরায়ণ সর্বজ্ঞ শিরোমণি হে মুনিদেব হে গুরুদেব মি তোরা আঙ্করানির মতো জিজ্ঞাসা করানির মতো প্রশ্ন আনো মি না জানৌরি অতএব হারপিয়াও হান না পাইয়াও ইলেও মরেতি কৃপাপূর্বক মি আঙ্কুরিয়া আহিলু এটা হাব্বি
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সমস্ত লীলা কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সমস্ত কথামৃত, মহিমামৃত, লীলামৃত এটা হাব্বি মোরাং বর্ণনা করিয়া শুনোৱা। ইহানেই মোর প্রার্থনা হান, ইহানেই মি মাগুরি হান, ইহানেই মোর ভিক্ষা হান, ইহানেই মি মাগুরি হান। এটা হাব্বি মি একাধারে, এটা হাব্বি মি শ্রবণ পানাওয়ান, মোর ভিক্ষা হান, মি ইহানেই মাগুরি হান, ইহানেই মি চৌরিতা। হে শিরোমণি, এসারে করিয়া সুখদেব গোস্বামী গিরকরাং প্রার্থনা করিয়া ভিক্ষা মাগিল। এটা হাব্বি হুনানির কাজে। শুধু পরম ভাগবত গিরিগীতানি আজিকার মতো এই 12 নম্বর শ্লোকেই মি বিশ্রামে জৌরিগা কে কা বললে এরপরে যেহান্তা প্রশ্ন থইল, যেহান্তা পরীক্ষিত মহারাজা হারপানি হাদা পাইল, এটা পরবর্তী শ্লোকে তো আহিতই একা এক করে এটা হাব্বি বর্ণনা করিয়া জিতইগা সুখদেব গোস্বামী গিরকে। অতএব পরবর্তী সপ্তাহে তো আমি আর মুখ শ্রবণ পাইতাঙাই এ পুণ্যরায় যে লীলা, ভগবানের লীলা এটা। অতাই আজিকার মতো মি হাব্বির চরণে হমা দিয়ে আজিকার মতো মিয়ে বিশ্রামে গেলুগা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।